सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी जो पूरी मानवता दी कल्याण करता है। इस बाणी नूं आपां खसम की बाणी, धुर की बाणी, इलाही बाणी शब्दां नाल भी संबोधित होने। उंज ये बाणी किसे ग्रंथ नूं पढ़ के जा कोई काव्य रचना पढ़ के मंथन करके उच्चारण कीती हुई छंदाबंदी नहीं। आम तौर ते एक बंदा कविता रचदा है, कविता रचदा है, वो भी पिंगल दी वरतों करेगा, छंदाबंदी दी वरतों करेगा। ते जदों असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ने हां ते ये भी छंदाबंदी है। उंज सतगुरां दे सारे बचन जिहड़े ने वो काव्यक रूप ने, कविता रूप ने, पर आम कवि दी रचना ते इलाही बाणी दी रचना इहदे विच जमीन आसमान दा अंतर है। क्योंकि जे देखिए ते रचनहार दोनों मानवी जामे विच ने। एक कवि जदों रचना करदा शरीर तां ओहदा भी मनुख दा है, ते जदों भगत साहबान गुरु साहबान जेड़े बाणी दे उच्चारण करता ने, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚੈਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ दुख सुख खुशी गमी उन्हां ते भी आउंदी है, पर उन्हां दी सुरत कदी भी इन्हां घटनावां तो प्रभावित नहीं हुई। जिवें आप जी बाणी च पढ़दे हो, महाराज जी ने कहा दुख नाही सब सुख ही है। ये धुर की बाणी उच्चारण करने वाले ने अखर शब्द दोनों इको जिहे वरत रहे। आम संसारी कवि जिहड़ा है वो त्रै गुणा दी माया दे अधीन रचना करदा है, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ी बाणी दा उच्चारण करते ने सच्ची मुच्ची जो ते माया दे 3 गुणा तो ऊपर दी बात करदे। एक होर बेनती है, आम कवि कदी देखो रचना करन तो बाद भारत विच कई ऐसे शायर ने, रचनाकार ने, मैं ये नहीं कहता उन्हां दी मेहनत नहीं, पर वो रचना करन तो बाद बहु गिनती च किसे ना किसे ऐब दे शिकार हो जाते हैं। कोई नशे विच प्रवृत्त हो जाता है, नशा किसे तरह का करे, पर जेड़े बाणी दे रचयिते ने, बाणी दे उच्चारण करते ने, एक उन्हां नूं भी खुमारी है, रस उन्हां नूं भी है, पर उन्हां दा रस दुनिया दे शायरां वाला नहीं। उन्हां दा रस अगम्मी परमात्मा दे नाम विच भिजी कोई निरंतरता विचों है। मैं शब्द निरंतरता वरत्या नूं फिर सुनियो। देखो तुहाडा इस नेड़े पहाड़ ने ते कोई जरूरी नहीं हर नदी जिहड़ी वो सारा साल चलती रहे। आप जी देखदे हो कुछ नदियां ऐसियां ने जिहड़ी बारिश हुंदी है, बरसात हुंदी है, उदों वो पानी नाल भर के चलदियां ने, पर जदों पानी नहीं हुंदा उदों उन्हां दी रेत, उन्हां दी मिट्टी तपदी है। पर कुछ ऐसे दरिया ने कि जेठ होवे, खाड़ होवे, कोई महीना होवे, उहदे विच निरंतरता जिहड़ी वो पानी चलदा रहिंदा है। इस बेनती नूं फिर सुनियो।
ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਖੋ, ਆਮ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆਰੰਭ ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਆਈ ਕਿਵੇਂ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ। ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਯਾਦ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਤੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਮਤ ਤੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨੋ। ਕਾਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ, ਅੱਜ ਤੀਕ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ 100% ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹੀ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਖੰਡਾ ਬੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਰਥੀਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪਿਰਥੀਏ ਦਾ ਕਬੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਖਿੰਦੀ, ਪਾਰਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਿੰਨ ਪੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਪਾਈ, ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਣੀ ਪੜਿਆ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ, ਮੀਣੇ ਪਾਮ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਾ ਧਰੀਏ। ਇਹ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਮੀਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੂਰਨਪੁਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ? ਕੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਸਿੱਖੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰਮਾਰਥ ਤਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਧੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਾਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
मैं सुखमनी से मनांगा, पर पहला मैं स्टडी करांगा मेरे लायक है कि नहीं, उल्टी खेड है। फिर मैं आपनू बेनती करांगा। एक एक मेरा सतगुरु की बाणी पढ़दे हैं। पिछले दिन ही बाबा सत्ता बलवंत साहब जी ते मैं कथा की रायपुर। 8 पौड़ियां ने, 8 पौड़ियां विच 5 गुरु साहबाना की उन्हें सिफत की है। गुरु नानक साहब की, गुरु अंगद देव, 5 पाशियां तक। जदों गुरु अमरदास जी ते आउंदे आ ते उस पौड़ी विच ਉਹ एक गल नूं 2 वारी रिपीट करते हैं, 2 वारी दोहराते हैं। शायद उस दिन मैं की हो उस दिन वो कहे बचन करदे, सो टिक्का सो बहना सोई दीवान प्यो दादे जे विहा। इत्थे पाठ हा है कन्ना जरूर बोलना है, जे ऐड़े नूं कन्ना ला दिता अर्थ बदल जाने। जे विहा ਇਹਦਾ अर्थ है जेहा वर्गा, ते जे विआह कर दिता ਇਹਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ खाना। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान प्यू दादे जे विहा। अगे है पोता परवान, अखीर ते हुंदा है प्यू दादे जे विहा पोतरा परवान। थोड़ी बेनती मेरी ध्यान नाल सुनियो। किसे टीकाकार नूं तुसीं पढ़ लो, ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸੋ ਟਿੱਕਾ, ਟਿੱਕੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨੂਰ। ਬਹਿਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ अर्थ किया जी दरबार। ਇਹਦਾ अर्थ हो गया पहला सो टिक्का सो बहना सोई दीवान। ओही मथे दा नूर है टिक्का, ओही गुरदेव दा सिंघासन है, ते ओही दरबार है। केड़ा जी? सो दे अर्थ लभने पैणगे। कैसा? सो टिक्का सो बहना सोई दीवान। अगे फिर गुरु के रबाबी सिंह जी कहंदे आ कि प्यू बाप, प्यो लफ्ज सौखा है जी ना, दादे दादा बाप दा बाप, प्यो दादे जे विहा पोता परवान। पर सिफत गुरु अमरदास दी है। इसे पौड़ी विच फिर रबाबी सिंह कहंदे ने, बाबा सत्ता जी कहंदे कि दान जे सतगुरु भाव सी सो सत्ते दान। कहंदे सतगुरु गुरु अमरदास जी साडी कोई मंग, साडा कोई तर्क नहीं, जो सतगुरु तुठ के झोली च पा लेगा साडा ओ साडे लई ओही ही दान है। कोई असीं तर्क नहीं करते। उंज वैसे मैं बेनती करांगा सवेरे अमृत वेले इस वार दा पाठ जरूर करिया करो, बेनती है जी। क्योंकि असीं इस अजे तां साडी रस्सा खिच्ची ये नहीं मुकनी। आ बाणी पढ़िए कि ना, इन्नियां सवेरे पढ़नियां कि नहीं? सच्ची लो गुरमुखो, जे ते अकैडमिक तौर ते जियोगे, सच्ची मुच्ची गिनतियां मिनतियां च पाओगे, जे शौ नूं रुझान वाल तुरना है ते फिर कादियां 5 ते कादियां 7 कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में साह। जिन्नी देर तक रब ने साह दिते ने ना, तू बंदगी कर। इस विच देखो सो टिक्का सो बहना सोई दीवान। ओही नूर ओही तख्त ओही दरबार। कौन? प्यू। प्यो कौन जी? इत्थे ते नाम नहीं लिखिया, पर व्याख्याकारां ने नाम लिखिया। इत्थे गुरु अंगद देव नहीं लिखिया, पर व्याख्याकार सारे दे सारे कहंदे आ प्यू दा अर्थ जी गुरु अंगद देव जी। ते तर्क है, मैं बेनती कर लगा, तर्क है गुरु अंगद देव प्यो किवें हो गए? गुरु अमरदास तो 25 साल बाद गुरु अंगद देव का जन्म होया। 25 साल छोटा कदी प्यो हुंदा है? 25 साल छोटे, तू टीका देख लो कढ़ के। 25 साल जेड़ा वड्डा है वह पुत्र बना दिता, जेड़ा 25 साल बाद जिदी पैदाइश हो गई गुरमुखो प्यो बना दिता। मेरी एक हाथ जोड़ के बेनती, इत्थे केड़ा तर्क काम देऊगा? इत्थे सिर्फ 7 वचन चलेगा
ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਲੇਖੇ ਚ ਜਨਮ ਉਦਣ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ। 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਦਾਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵਿਹਾਰ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਚਨਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਦੇਵਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਚਨਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਤਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਿਖਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਉਪਜਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਇਟਰੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਵੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਕੰਧ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਸਾਰ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨੀਂਵ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ। ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਖੋ ਨੀਵਾਂ ਉਸਾਰੋ ਕੰਧ, ਅਰਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਅਰਥ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੜਨ ਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਈਸਾਈਅਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ?
ਚੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਉੱਥੇ ਮੰਮੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਰਥ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੈਂਕੜੇ ਟੀਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨੇ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਨਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅਨਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛਾਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਲਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੰਕ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਕ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤਾ, ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਂਤ ਸੰਤਾਪੈ, ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ, ਭੇਦ ਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੀ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ, ਮੈਂ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਡ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਖਤਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਰਨੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਰਨੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੋਈ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡਿੱਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਸਾੜ ਲਓਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤਹਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਪੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਨਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜੋਗ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੇ ਸੁਖ ਬਨਿਆ, ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਨਿਆ, ਗੁਰ ਦਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪਰਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਾਈ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ? ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੱਪਾਂ ਜੀ
गुरु कहता पहला इन्हां मोरियां नूं बंद करके देख, फिर देखी तो अंदर कुछ है। गुरसिख महाराज ने कहे संतो मन पवन है सुख बनिया, पवन वर्गा मन टिक गया, किछ जोग प्राप्त गनिया, गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग परत है चोरी। चोरी पैंदे आ जी मिर्ग, वो मिर्ग वासनावां नूं क्या चोरी जी पता ही नहीं लगता बंदे नूं। मिर्ग परत है चोरी, मूंद लिए दरवाजे बाजी अले आनंद बाजे। गुरु ग्रंथ साहिब ने शब्द नूं मन्निया जी। मैं आप नूं फिर बेनती करांगा, वो नाद तां जदों कुछ भी नहीं, जदों पसारा होया बंदे बंदे दी जात भी नहीं बनी, नाद तां उदों दा चल रहा जी। ते नाद दा संबंध इस प्लैनेट नाल नहीं, झूठ है। ਅਸੀਂ सृष्टि आ ही करी जाने जी। आ सृष्टि जिहड़ी है वो साडी सृष्टि, जिथे बंदा आकड़ आकड़ के चुलदा है। जदों तुसीं विग्यानियां नूं पुछदे हो, क्योंकि चलो साडा विशा ते ने, वो कहंदे ने जिन्ना को तू पैन नाल निक्का जिहा डाट ला देना ना बिंदु, इन्नी को तेरी हस्ती है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਜ ਰਚੇ ਹੋਏ ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਰੇਤ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਣ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਸਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਸਮਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਨੀ ਕੌਮੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਿਹਦੀ ਕੌਮੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਥਾ ਚ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਚ ਘਰ ਦੇ 10 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਟਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਈਗੋ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਈਗੋ ਖੌਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਮੇਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਖਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੇਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੈਪ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆ। ਨਕਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੈਪ ਦੇਖਿਆ, ਲੱਭਦਿਆਂ ਲਬਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਏ ਕਰੇਗਾ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਏ, ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਚੰਦਰੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਦ ਰੂਪ ਸਭ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ, ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਗੂੰਜਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ, ਜੇ ਖੋਜਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪੀਪਾ ਪਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਕੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਦ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ,
ਆਤਮਦਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਨਵਾਜੇ ਆਏ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰੁਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤਰਸ ਪੈਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਆਈ? ਕਰੁਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇ? ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨੀ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਪੇਟ ਲਾਂਗੇ? ਸੁਗੰਧੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਦੀ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬਚਨ, ਚਲੋ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਸੁਣਿਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇ। ਕੋਈ ਮਰਾਠੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਲੀ ਵੀ ਆ, ਗਾਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਮਰਾਠੀ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਪਾਲੀ 'ਚ ਬੋਲੇ, 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ ਹੈ। ਵਿਦ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਵੇਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ 4 ਵੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਵੇਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਕਿਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਖਰੀ ਨਾਮ, ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਓ, ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਾ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੁਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਸੀ ਵੈਗਰੂ ਸਿੱਖੀ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਗੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਪਿੰਗਲ ਕਿੱਥੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖੜਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੱਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ।
ध्यान दिया जे गुरमुखो, गुरु रामदास सच्चे पातशाह ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਸੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਜੀ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 19 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਏ ਤੇ 11 ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ। 30 ਰਾਗਾਂ ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਇਆ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਪੂਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਆਪ ਆ ਵੇਖੋ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 30 ਰਾਗ, ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਰਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਸਵਾਲ। ਉੱਥੇ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਪਟੀ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਲੱਗਾ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਸਿਰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸਵੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ। ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰੇਗਾ ਝੋਲੀ ਉਹਦੀ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈਐ, ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸਭ ਉਪਰ, ਜੇਹਾ ਭਾਉ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਡਿਬਡਿਬੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਆਣੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਚਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਲੀਮ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਦਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਂਝ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 2 ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੈ ਭਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪੈ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹੂ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ
ਧਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਉਹ ਸਕਲ ਅਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪੈ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਉਹ ਸਕਲ ਅਕਾਰਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਜਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ ਤੇ ਜਪ ਦਾ ਮੰਡਨ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਚਾਰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਜਪ, ਕਿਆ ਤਪ, ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜ ਲੱਜ ਤੇ ਲੰਘੇ ਵਖੇਲਾ। ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹੇ ਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਪ ਤਾਪੇ, ਖੰਡਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੰਡਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਮੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਖੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਮਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦੋ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਏਕੋ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਲਾ ਸੋ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਉਹ ਸਕਲ ਅਕਾਰਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਗੰਮੀ ਨਾਦ, ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਦਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਖੌਮੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। 35 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟਿਕ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋ ਘੰਟਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੁਰਤ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਸੁਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਰੁਕੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੇ ਹੋ ਜਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਾ। ਤੇ 4 ਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਮਨ ਫਾਰਮ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਸੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਨ। 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਝਿੜਕ ਚੁੜਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਕੇ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ 3 ਰਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਾ, 10 ਪੋਹ 11 ਪੋਹ ਤੇ 12 ਪੋਹ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ।
क्योंकि साडे कोल तां हुण पुरातन ग्रंथां विच है, गलेले मार ने। मैं एक बारी कहा डॉक्टर गंडा सिंह कहंदा उंगलां च पलीते रख के इत्थों उंगलां साड़ियां, इत्थों तक तूत दियां शमकां दे नाल कुटिया। नीआं बाद विच चिंदे आ, फिर जिबा करदे आ। किहड़ी ताकत सी जी? 80 साल दी बजुर्ग माता जी, 80 साल दे करीब ने माता जी उस वेले, ते पोते 7 साल दे 9 साल दे। साडे मन च इक्को सी भी एक तां स्टेजां तो लीडरां नूं गालां कड्डो ते लोकी पिछों जकारे छड्डन, बल्ले बल्ले तुहाडे वर्गा सच कोई नहीं बोलदा, ते पता सानूं सब दा भी अंदर जाके सारी मिल पैंदी आ। फिर ड्रामेबाजी क्यों? अटैचमेंट ही डिटैचमेंट पैदा करेगी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਗੁੜ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਬੀਬੀਆਂ ਸਰਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਮਾਈ ਨੇ ਗੁੜ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, मैं ये नहीं कहता आ भी छड़ दिओ, आ भी छड़ दिओ, आ भी छड़ दिओ। मैं कहना ना कोई छड्डो, नहीं दिल करता ना छड्डो, पर बाणी ना लेनो कि जुड़ जो, बाणी अपने आप सब कुछ छड़ा देगी। शब्द शब्द जे बाणी ना छड़ा के नहीं छड़ाना। उत्थे साडे मानसी भी शहीदां दे दिन ये कानफ्रेंसां करदे आ, पर हुण तुहानूं पता भी बहुत घट नहीं हो रहा। गुरु दी गल करो इन्नी उच्ची। उत्थे फिर साडे मन च है भी सिख की भेटा करे माता जी नूं। साडे लई सब तो वड्डी बात है बाणी। असीं फिर मैं इत्थे बेनती करांगा, जे नहीं रखिया जरूर रखो पाठ। अपने सहज पाठ तो इलावा सिर्फ 4-4 अंग रोज कर लो ते बोल के करो। इस तरह नहीं, बोल के करो ते इस तरह इमेजिन करके, इस तरह भाव बना के असी सतगुरु दे साहिबजादे हां ते माता जी नूं पाठ सुनाने पे मन टिकना शुरू हो जाता है। मैं फिर अर्ज करांगा, विषय तो दूर ना जावां, कि यह जिहड़ा शब्द है, जिवें गुरु रामदास जी महाराज अंदर 11 राग होर, गुरमुखो दूर ना जाओ। तुसीं सच दसो, भगत कबीर साहिब जी नूं किसी विद्यालय च गए सन जी? किसी गुरुकुल च गए ने? उन्होंने कहा बस इको ही खेड वापरी, एक जोत एका मिली, किंबा किंबा होए। हाँ, इत्थे विश्राम है। किंबा होए, एक जोत एका नाल मिल गई, इहनूं वाह कर लोगे? क्वेश्चन है, किंबा होए की वाह हो सकती है? अगे कहते महोए, बिल्कुल नहीं। एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए, जित कट नाम न उपजै, फूट मरै जन सोए। सावल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तोए। साध मिले सिद्ध पाइए के, ए जोग के भोग, दू मिल कारज ऊपर उपजै, राम नाम संजोग, लोग जाने। ये गीत है सच्ची मुच्ची। वेदांतियां ने कहा जुलाहियां दा मुंडा गीत रचदा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, लोग जाने यो गीत है। कहने नहीं, ये तो ब्रह्म विचार। ज्यों कांसी उपदेश होए मानस मरत। एक फिर सुनियो कि ये मंत्र उहदे बराबर है। तारक मंत्र पढ़िया जाता है ना, जो कांशी बंदा मरदा है ना, शिव जी का तारक मंत्र। ज्यों कांसी उपदेश होए मानस मरती बार, वो ये नहीं कह रहे कि दी बराबरता करो। वो कहने जो तू कहना ये मंत्र पढ़िया जाए, तारक ते बंदे दी मुक्ति हुंदी है। तू मेरियां गल्लां नूं गीत कहना, मैं तेनू भरोसे ना कहना, जिहड़ा इहनूं होएगा वो भवसागर तो पार होएगा। समझ गया ना मेरी बेनती? तारक मंत्र लोग जाने यो गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। ज्यों कांशी उपदेश होए मानस मरती बार, वर्गे क्या कोई गावे को सुने। हर नामा चितलाए कहो कबीर, संसा नहीं अंत परमगत गए पाए। मैं फिर बेनती करांगा गुरमुखो, किसी उत्ते बख्शिश हो सकती है। महाराज जी ने एक होर बचन किया सुखमनी साहिब दे विच, ओहदे विच जी अपने 22 गुण ने। ते जिहड़ा जो नर दुख मैं दुख नहीं मान्या, उदन आपां पढ़िया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
22 के ने मेरा ख्याल। खेम शांत रिद नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता। ये महाराज इन्ने गुण गुण दिते सारे स्पिरिचुअल ने। इथों तक मैनू क्षमा करियो वो कहना मेकअप करने की कोई लोड़ नहीं। रब तेरी स्किन नूं इन्नी कुछ सुंदरता रुखानी दे देगी हर जेड़ा पाउडर शोडर से सामने फीका पै जाएगा। सुंदर है सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता। ते इन्हां एक एक गुण दे कथा करो ते 22 दिन दी कथा हो सकती। खेम की है अज भी सवेरे उत्थे जी अरदास की मेरे कपार मुँह ते हुक्मनामा आया रसना गुण गोपाल निध गायन गायन शांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायन जो मांग है सोई सोई पाव है सेव हर के चरण रसायन विचों लई मैं तू की अबनासी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। खेम खेम की है खेम दा ते शांति दा संबंध है। आनंद शब्द खेम शब्द गुरु जी कहते आ दातां सिमरन चों निकलदियां ने ये शब्द कमाई चों निकलदियां ने। खेम शांत रिद निवनुद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चाल पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता। ए फल तिस जन कै ये वेखो एक नहीं सीधी जी गल जी ये सारे फल ओदी झोली च पै गए। ये फल तिस जन कै किस दे जी एक कंडीशन है मुख भने जेड़ा मूंह तो बोले गुरु शब्द बोले गुर मंत्र बोले मूल मंत्र बोले। ये फल तिस जन के मुख भने पर अगे नहीं क्या कन सुने गुरु नानक नाम बचन मन सुने मन सुने। मैं आपको फिर बेनती करांगा जी बाणी है अमृत बाणी तत्व खानी ज्ञान ध्यान भी चाहिए। ये सच्ची जी उस दे ध्यान च जुड़ के ये बाणी आई है। ध्यान नाल पाप भी हुंदा ते ध्यान नाल जुड़ भी जाता है क्योंकि पापी बंदे नूं ध्यान की बड़ी लोड़ है। हमारे पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूजस हाँ बगुल गगे औंकड़ बगल समादन समाधि तो रूहानियत दी बगल बगले नूं भी मच्छी पकड़ने की एकाग्रता चाहिए है। पाप लिए भी तो एकाग्रता चाहिए है ना। वासना बंदा भोगदा चेते रखियो दी वासना विच भी एकाग्रता चाहिए है। ये रब दी दित्ती दात है ध्यान। हजूर कहंदे ने उस ध्यान विच बाणी आई जदों उस ध्यान विच बाणी आउंदी है तो उदों बाणी का उच्चारण करता साडे कोल ते साखियां ने सिर्फ गुरु नानक साहिब दियां आवाज दे के कहंदे ने मरदानिया छेड़ रबाब बाणी आई है। जदों आउंदी थोड़ी जी एक मैं घटना आपनूं सुना के मैं समाप्ति वाल आउणा। तुसीं टिका बहुत बनाया है तुहाडा धन्नवाद जी। हुण गुरु साहब जदों बाणी उच्चारण करते हैं तुसीं सच्ची अपने अपने मन नूं पुछो जिदन पूर्ण तौर पर किते मन टिक जाए नितनेम करके हटो परिवार नूं वेखण ते बोलण दा तरीका साडा बदल जाता है। अंदर टिकिया हुंदा है ते जिदन बंदा ना टिकिया होवे उदन पढ़ के यही सोचता 5 बाणियां खत्म हो फिर छितर फेरांगा। इसलिए तो जे लड़ना भी न्याणियां नाल ही है ना। अज अमरीका सा कट्ठे मस्कीन सब कट्ठे जाना तो एक दिन एक शब्द उन्हें क्या उत्थे थोड़ा रौला रौला जिहा सी कमेटी का वो कहंदे मस्कीन जी कथा कर रहे हो कहंदे कथा तो कोई नहीं करके अज खप के आए क्योंकि मन नहीं टिकिया पिया ना। जदों हजूर बाणी उचारते हैं किहो जिहा मन जाना होंदा। वेखो मेरी फिर बेनती जे अज साडे कोल बड़े साधन ने रेडियो मिलते पे आ फोना च है सब कुछ। मैं एक बेनती तुहानूं कर लगा मेरे बच्चों वर्गे ने प्रचारक बैठे थे मैं कहंदा सा
जे कोई बाणी सुनने वाला नहीं तो पाठ क्यों कराते? मैं हुण कहना ने कोई नहीं सुनने वाला, करन वाला किते जीवन वाला होवे, उहदे बोल ही घर च चले जाण, उहदे बोले हुए बोल भी घर दा औरा बदल जांदे आ। फिर सुनियो शब्द, क्योंकि पहला टेप चलती पई जी, मैं कहना कोई भी घर नहीं, निक्के जे रेडियो तो तुसी कीर्तन ही ला दिओ, गुरमुखो तुसी कमरे नूं महीने बाद देखो सारे कमरे दा औरा बदल जाएगा। क्योंकि हुण तक खोज कर दी अगलियां ने, बच्चे ने साडे बाहर अमेरिका, वो बेटी साडी सी नूं, वो कहंदी भी डैडी मैं तैनूं चीज़ दिखानी सी, तो नैट ते एक टीचर दी बेटी ने तजर्बा किया, मैं गुरु साहब की हजूरी च कह रहा, उन्हें ये 2 बेलां लियांदियां स्टोर चों, आ बेलां जिहड़ियां हुंदियां ने घर दे दो पासियां ते रख दित्तियां, एक दे उत्ते ना उन्हें स्पिरिचुअल संगीत चला दिता, शब्द च वो अपने जो उन्हां दे सन, दूजे दे उत्ते जो नचना गाउणा जो सी, सच एवे 10 दिनां बाद जिहदे ते नचना गाउणा सी, खुराक पूरी दिंदी रही, ਉਹਦਾ विकास हो रुक गया, ਉਹ सड़ना शुरू कर दिता, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ स्पिरिचुअल संगीत चलता सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ खेड़ा होना शुरू हो गया। मेरी बेनती है, जे बच्चा जन्म लैके सुता है ना, ਉਹਦੇ सराहने चलन दिओ कीर्तन, क्योंकि कीर्तन की लेर ਉਹਦੇ अंदर ਨੂੰ टिका के रखती है। ये सिर्फ केवल बाहर दी नहीं भी असी कथा करती गल्लां इधर दियां सुनातियां, नहीं, रात ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਬਾਹਰ बड़ा सोहना है। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਈਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਾ ਬਦਲੋਗੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਣ ਤੇ सुपना भला, फिर क्यों नहीं तजर्बा कर देता, इन्हू प्रैक्टिकल करके देखो। एक गल होर, जिन्ना बंदा अशांत होवे, रात नू शब्द कन्ना च पवे ते सुपना आ जाए, ते तुसीं सवेरे उठ के देखो शरीर ऐ बिल्कुल हल्का होया होवेगा, कि जदों किते दुखांत दा सुपना हुंदा, बंदा कलपिया होया उठदा। मेरी बेनती है जी, फिर मैं अर्ज करा, जदों सतगुरु बाणी उचारण करदे आ, भाई मरदाना जी रबाब बजाते हैं, तो मैं उस दिन भी क्या, मैं तां दा जिक्र गुरमुख दा करना, 54 साल उन्हें रबाब बजाई। उस दिन भी क्या लड़दा भी सी जी, भाई साहब लड़ भी पैंदे सन, लाड़ भी करते सन महाराज। तो मैं शायद एक बारी ये सुनाया भी सी, जन्म साखी च भाई मरदाने साहब दियां, क्योंकि जन्म साखी खंडन करन दी थां हंस बिरती नाल चुनिए, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 500 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ, 750 ਮੁਰੱਬਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 750 ਮੁਰੱਬਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ, ਅਸਟਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। इन्हें केस भी किया भट्टियां ने, ते सुनिया होना है सैशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट वाले जज ने क्या बंदे बनो, उन्हें केस पिछा ले लिया, है ना। ते देखो कदी जदों ये शब्द मेरे सामने आता है, याद रखियो 7.5 मरले लोग गुरुद्वारे थां नहीं देंगे, कहते प्रबंधक फसे ने 2 रुपये इन्हां तो रज के, इसलिए सारे लोगों की बिरती 750 मुरब्बा 18-19 एकड़ बन गया तकरीबन, है ना। जदों मैं ओहदा पढ़ना, मैं कहना क्यों नहीं दिता होना। जदों घर बुलांदा बाबा कालू साहब जी, मैं 2 गल्लां करनियां ने। बाबा जी जांदे आ बी किते नानक दा उलामा तां नहीं कि मेरे सतगुरां दा, वो तां पुत्तर ने उन्हां दे। राय जी उठ के खड़े हो जांदे आ, बाबा कालू साहब वल वेख के अखां भर लैंदे आ, इकोदम हाथ पकड़ के हाथ चुमदे आ। बाबा कालू साहब कहंदे आ राय बुलार जी नूं, जी दसो। कहंदे ने कालू, शब्द सुनने वाले ने, कालू मता नानक नूं फिट मार आखदा होवे। पुरातन जन्म साखी
ਮਤਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਮਾਰ ਆਖਦਾ ਹੋਵੇਂ। ਇੱਕੋਦਮ ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਨ ਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਣੀ, ਉਂਝ ਜੇ ਸੱਚੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੂਲ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਣਾ। ਸੱਜਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛਾਪੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ। ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ ਪੋਇਟ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਮੁਕੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਬਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੋਡਾ ਰਗੜ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਬਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਰਗੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਚ, ਫਿਰ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰ ਖੋਲਿਓ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਨੇਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਬਗਲ ਸਮਾਧੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰ ਰਹੂੰ ਲੈ ਸਾਜਨ ਘਟ ਮਾਹੇ, ਸਭ ਰਸ ਖੇਲੂ ਪੀ ਸੋ ਕਿਸੋਂ ਲਿਖਾਵੂ ਨਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਰਬਾਬ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਓ ਨੇ ਬਾਬਾ, ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਜਜਮਾਨ ਬਾਬਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੂਰਾਨੀ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ, ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਜਾਣੀ, ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਅਤੀਤ ਪੁਰਖ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਅਤੀਤ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਵਸਦੀ ਜਾਓ ਨਹੀਂ, ਉਜਾੜ ਉਜਾੜ ਰਵੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਮਾਰ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਰਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤੈਂ ਭਲੀ ਵਸਤ ਮੰਗੀ ਅੱਜ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਉਬਰ ਬਾਬੇ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪੜਿਆ, ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ।
हुणे वासे दे अर्थ की ने? वासे दा अर्थ फिजिकल नहीं, केवल जिस सुरत जिस मंडल च बाबा जी ने, उस मंडल च मैं फिर बेनती करांगा गुरमुखो, ये बाणी अनुभव है, ये बाणी अखर जोड़ के बनाए शब्द नहीं, अमृत बाणी। कई बार इसी हो जाते ना जी, देखो फलाना बंदा जी गुरु ग्रंथ साहब दे अनमति आ कर रहा बराबर प्रकाश, जहाँ अनमति बंदा आ रचना महाराज दी, मैं ना नहीं लेना, बड़े बंदे ऐसे वेख्या जेड़े जपजी साहब दे उर्दू दे उलथे जेड़े ने पंजाबी च करके अपना गुरु बनाई जाते। पिंगलवाड़े ने छापिया, नकली निरंकारियों ने किया सी, उर्दू का उलथा उन्होंने पंजाबी च बनाता भी ये बाणी हो गई है ना। मैं फिर बेनती करा, ये रब्बी ज्ञान है, कागज को लिख सकता है, कविता को लिख सकता है। गुरमुखो बाबा खड़क सिंह है, दुर्गाने मंदिर ले गए, उस तरह मंदिर, उस तरह पलंग पोलो, उस तरह पानी, सब कुछ दिखाई गया। वो सेवाला महापुरखों ने क्या सब कुछ ठीक है, गुरु रामदास कोई नहीं इत्थे, सब कुछ ठीक, उन्होंने कित्थों लैके आओगे? अखर जोड़े जा सकते आ, पर गुरु नानक की सुरत वे होएगी विच, क्योंकि बाणी केवल अखर नहीं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच, बाणी अमृत सारे विच, बाणी अमृत जेड़ा वो कड़ा लैके आऊगा, अखर तां रच देंगे। मैं बेनती करांगा जी, अमृत बाणी तत्व वखाणी एवें नहीं आई, ज्ञान ध्यान विच आई, ध्यान विच जेड़ा रूहानी ज्ञान होया ओदे राहीं अखर आए। अगे जी गुरमुख आखी, ये गुरु ने बोली, गुरमुख जाति सुरती कर्म ते आई, गुरु ने आखी। ते अगे महाराज कहंदे ने कथा करी जो जिन्नी मर्जी, पर गुरमुख जाति इनू जे तुर अंदर तो जानिया ते केवल गुरु ने जानिया है। इसे करके गुरु जी ने क्या, हमारी प्यारी अमृतारी गुरनिमुख न मनते तारी रे, दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे, खिन रम गुरगम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे। बस समाप्ति तो मैं कहां पर किमें पढ़िए बाणी जी। एक तो मेरी बेनती है तुहाडे कोल सूझवान प्रचारक ने, गुरमुखी जरूर पढ़ो, हाथ जोड़ के बेनती प्लीज। हो सकता तुसीं पढ़ाते हो जरूर, पंजाबी पंजाबी तो शाहमुखी भी लिखी जाती है, फारसी में भी पंजाबी लिखी जाती है, तो मैं जो इत्थे आउना वा जां उत्थे जाना बाहर स्टेटां वो देवनागरी च पंजाबी लिखी, इन्नी तरीक नूं आवेगा। मेरी बेनती है गुरमुखी जरूर सीखो, हिंदी नालों गुरमुखी सीखनी बहुत सौखी है, थोड़ा जिहा उद्यम ते करो। 5 ते वर्ग ने, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग ते पवर्ग, 35 अखर ने, चलो हुण 41 बना दिते ना, सस्से पैर बिंदी। पर मैं फिर बेनती करांगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी किते पैर च बिंदी नहीं वरती गुरु ने, शब्द ही है। पर जदों हिंदी च शब्द पढ़ने उदों तां छछा लमक छलम छलगम वाला है ना, छछा अद्धा बब्बा है, इत्थे तां पूरा बब्बा है। हिंदी दी कोई सतर तुसीं लिखो, याद रखियो विच एक शब्द दे अद्धे अखर जरूर आने, कोई पैर च आ जाऊगा, कोई विचकार आ जाऊगा। आप पूरा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो, कुछ शब्द छड्ड के। गुरमुखो सारे बड़ा सौखा जी गुरमुखी सीखना, नाले गुरमुखी जदों सीखोगे ना, उदों गुरु नानक साहिब दी अगंमी शक्ति वरतेगी, क्योंकि गुरु ने लिखी हुई है, एक गुरु जी ने लिखी है, गुरमुखी सानू दित्ती है। पंजाबी तो पहला भी सी, बाबे फरीद वेले भी पंजाबी है, पर जिहड़ा स्क्रिप्ट है, जिहड़ी लिपि है, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जिथे अमृत की गल, सिमरन की गल, सिक्खी सांभो। जिहड़ा बंदा अपने बच्चे नूं गुरमुखी सिखाएगा, वो गुरु नानक दे घर की पीढ़ी अगे वधाएगा, सीधी जी गल है। अज असीं बैठे गल कर रहे सां, महाराज जदों गुरगद्दी दित्ती ना गुरु ग्रंथ साहिब नूं, चलो गुरियाई शब्द बड़ा टिकदा, मैं वैसे स्टडी कर रहा, तुसीं भी करियो। गुरगद्दी शब्द नहीं आया, गुरियाई शब्द आया ज्यादा, गद्दी शब्द नहीं ना आया। महाराज जदों गुरियाई दित्ती गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं, बंसावली नामे च संगत सारी हजूर साहिब जदों उत्थे नादेड़ सी, उदों हजूरीए सिख सन। महाराज जी नूं तुरदियां पुछदे ने, सतगुरु महाराज जी नूं, सतगुरु मैं गहरी गल करके उन साखियां तां लै लियां भी कोई निराश ना जाए,
ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹਵਾਲ? ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਲੜ ਪਕੜੋ ਅਕਾਲ। ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਲੜ ਪਕੜੋ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਈ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥ ਵਧੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ, ਆਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜਣਾ। ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਠ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਂਝ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹਰ ਸਾਲ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹਵੇ ਜਦੋਂ ਗੜੀ 'ਚ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਅੰਗੀਠੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।